सुमतिरदे चिंतामणि कपकाय वहये पावन्ति अविक्रियम् अयरमणं प्राणं यसन्तु महायश्च गतिभरनिभरिरण्येरातादिवनिजगुनि भवे भवे पासगिरञ्चण्ड भवे भवे पासगिरञ्चण्ड ओम घंटाकर्णमावीर सर्वव्याधिविनाशकविस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्तत्त्वनुतिष्ठति देवलिखितोऽक्षरपङ्क्तिभिः रोगातस प्राणसन्ति वातपितकपोद्भवा तत्र राज्यभयं नास्ति यान्ति करणितपाक्षरा शाकिनी भूतवैताना राक्षसा प्रभवन्ति न नाकाले मरणं तस्य न सर्पे न दृश्यते अग्निचोर्भयं नास्ति ह्रीं कण्ठाकर्ण नमोऽस्तुते स्वाहा अग्रामदेवी कृपावती नमो वती नमो रूपनमन राम गुरुदेवी कृपावती नमो वती नमो युगद्रष्टा कृपावती नमो वती नमो टॉप सम्राट पूज्य रतिराजी महाश्री कृपावती नमो वती नमो तपस्वी गुरुदेवो तपस्वी गुरुयो आचार्य भगवन्तो सूर्य विजय गुरुनी कृपावती नमो वती नमो कृपावती नमो वती नमो चतारी मंगलम अयंता मंगलम सिद्धा मंगलम शावो मंगलम त्रिवली पनतो नमो मंगलम चतारी उत्तमायंतानुत्तमा सिद्धानुत्तमा शाहुलुत्तमा केवली पनतो नमो लुत्तमो चतारी शरणं पवज्जामि पर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि शाहु शरणं पवज्जामि केवली पनतं धमं शरणं पवज्जामि चार शरण चार मांगे चार उत्तम करे जेह भवसागरमा नडुवे तेह सकल कर्मनो आयंत मोक्षता सुफलते अनंत भावधણીને જે ગુણ ગાય તેથી ઉતરીને મોક્ષે જાય સંસારમાંની શરણાચાર વર શરણ નહીં કોઈ જે નર નારી આદરે તેને અક્ષય भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, सभी युवाचार्य के भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित शुभ इच्छा जी महाराज साहेब
आदि थाना 9 के चरणों में वंदन नमन और मेवाड़ संघ में सब पधारे हुए सभी को जय हिंद। आज बड़ी खुशी की बात है, मानिकपुर संघ में आज प्रवेश है और मेवाड़ संघ का अभाग्य है कि हमारे मेवाड़ संघ की ग्रां से आपका प्रवेश हो रहा है। तो इसके लिए मैं मानिकपुर संघ को और कमेटी ट्रस्टीगण को और सभी कारोबारी को और सभी हर एक सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेवाड़ संघ की तरफ से आभार मानता हूँ कि आपने यहाँ ये प्रोग्राम छोटा यहाँ से रखा। और सुमित्रा जी महाशय सुरेंद्र नगर से चतुर्मास करके याद करके आप पधारे आप और मानिकपुर संघ का अभाग्य है, इतना विद्वान सती जी महासती जी का यहाँ चातुर्मास मिला है। तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ आपका चातुर्मास तो चाहे कुछ हुए इसी सद्भावना के साथ मेवाड़ संघ की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जन शासन
ફરીથી પાછળ બે એવું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું લીંબડી અજરામણ સંપ્રદાયના પરમ પૂજ્ય ગચ્છાધિપતિ ડોક્ટર પ્રકાશચંદ્રજી મારસે એમની આજ્ઞાથી કે તમારે વસઈ જવાનું છે અને પૂજ્ય મહાસતીજીનો ચાતુર્માસ પ્રવેશ કરવાનો છે અને એમની કૃપાથી આજે અહીંયા ઊભો છું. શુભેચ્છા કુમારી મહાસતીજી, એમનો આ સતત બીજા વર્ષે મને લાભ મળ્યો. ગયા વર્ષે પણ સુરેન્દ્રનગર નવલપ્રકાશની અંદર સુંદર મજાનું એમના સંસારી બેન જેમણે આખો બંગલો વ્યાવચ માટે અર્પણ કરી દીધો, એનો ઉદ્ઘાટનનો પ્રસંગ અને સાથે સાથે એમના ચાતુર્માસનો પ્રસંગ. આ વર્ષે સોને પે સુહાગા પાઠ ઉપર વિરાજમાન જેટલા પણ મહાસતી છે, જે લગભગ 5 મહાસતીજીની દીક્ષાનો કાર્યક્રમ મેં કર્યો છે અને હમણાં છેલ્લે દર્શનભાઈની દીક્ષા પાળિયાદમાં કરીને આવ્યો. 171મી દીક્ષા મારા જીવનની અંદરનો પ્રસંગ હતો અને મને એ વાતનો આજે આનંદ છે કે પહેલા લાઈફમાં પ્રથમ વખત એવો કાર્યક્રમ કરું છું કે જેમાં 8 ની સાથે 9માં જે મહાસતીજી છે, જેમની ઉંમર છે 83 યર્સ, 84 વર્ષની ઉંમર, અને જેમનું નામ છે પૂજ્ય સમદર્શીજી મહાસતીજી, જેમણે મલાડની અંદર રહી નૂતન વિદ્યાલયની અંદર શિક્ષિકા તરીકેની ફરજ બજાવી, જૈન શાળાની અંદર જેમણે બાળકોને ભણાવ્યા અને જેમના પૂજ્ય પિતાશ્રીએ પણ અણસરનું વ્રત લીધેલું હતું. એમના પૂજ્ય પિતાશ્રીએ પણ અણસર દીક્ષા લીધી હતી અને જેમના હસબન્ડ જેને 12 મહિના પણ પૂરા નથી થયા અને એમણે પોતે સંયમ જીવનનો અંગીકાર કરી અને આજે એમનો 23મો ઉપવાસ છે. 23મા તીર્થંકર પાર્શનાથ દાદાનો આજે 23મો ઉપવાસ છે, પુરીશાદાની પાર્શનાથનો. આ મારા જીવનનો પહેલો પ્રસંગ હશે કે ચાતુર્માસનો પ્રવેશ. મને મહાસતીજી દ્વારા મેસેજ મળ્યો કે આપણે થોડોક પ્રવેશ વહેલો કરાવીએ તો, કેમ કે એમનો અનશન ચાલે છે. પણ ખબર નહીં, આચાર્ય ભગવતને વિશ્વાસ હતો અને આચાર્ય ભગવતે કીધું કે જે મુહૂર્ત આપ્યું છે એ જ મુહૂર્તે તમારો પ્રવેશ થશે. ત્યાં સુધી મહાસતીજી અડીખમ રહેશે. અત્યારે તમે જો એટલા સાદાપૂર્વક બેઠા છે ત્યાં આગળ, અને આજે એ આનંદ છે. વસઈ માણિકપુર સંઘનું ખરેખર પુણ્ય પ્રકાશિત થાય છે. અજમેરા સાહેબ, અહીંયા આગળ દરેક સંઘના પદાધિકારીઓ ચાતુર્માસ માંગવા જાય તો પહેલી વાત શું કરે ખબર છે? કે અમને યંગ સાધુ સાધ્વીજી આપ્યો. અમારા સંઘની અંદર અમારા ટીનેજર બધા આવે અને સરસ મજાની ભક્તિ કરે, પણ અહીંયા તમને અનાયાસે બગાસું ખાતા પગાસું મળી ગયું છે. તમને યંગ સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતો પણ મળ્યા છે અને આવા તપસ્વી રત્નો પણ મળ્યા છે અને તમારા સંઘનો એવો પુણ્ય છોર કરે છે. આ કેટલા 100 વર્ષ થયા છે સંઘ? 51મું વર્ષ, આ 54મું વર્ષ. 54 વર્ષ થઈ ગયા. આ 54 વર્ષના ઇતિહાસમાં પ્રથમ એવું હશે કે ચાતુર્માસ પ્રવેશના દિવસે અનશન વ્રતધારી સાધ્વીજી ભગવંતનો પણ ચાતુર્માસ પ્રવેશ આજના દિવસે છે. એટલે કુલ મળીને 9 થાણાનો. અને ત્યારે આજે સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, મુંબઈ, ક્યાંથી બધા આવ્યા છે અને એ બધાને લાવનાર કોણ? તો ગુરુની મૈયા. તો મારું એક નાનકડી 2 લાઈન છે, બધા સાથે ગાઈશું આપણે. ગુરુજી બોલાવે છે, એના સપના આવે છે. ગુરુજી બોલાવે છે, એના સપના આવે છે. કે જે નાથ
એના સપના આવે છે. હોઠ ને હૈયો એના ગીતો ગાય, આમ જો તો દૂર રહી છે ત્યાં. એનો એક ભરોસો સાચો થાય, એની પાસે હૈયો ક્યાં ખોલાય. એ પ્યારને હું અહીં રહું તો પણ સુને પૂછે તો પછી એક ઈશારે આવે છે ને હળવેથી સમજાવે છે. ગુરુજી બોલાવે છે, એના સપના આવે છે. ગુરુજી બોલાવે છે. હમણાં હું પ્લેનમાં મુંબઈથી બેંગ્લોર જતો હતો અને બેંગ્લોરમાં જેવું પ્લેન ઉપડ્યું ને એટલે ઓલાએ કીધું કે ધીસ ઇઝ કપ્તાન સો એન્ડ સો, હવે તમારું પ્લેન જરા હવામાન ખરાબ, મોસમ ખરાબ હોને કે કારણ ડગું થાય છે. સાચું કહું ને, કોની યાદ આવી બસ? મારી પત્નીની. મેં કીધું હાય હાય, અરે ભાઈ કોઈ પત્ની નહીં, કોઈ પિતા નહીં, કોઈ માતા નહીં, કોની યાદ આવે? ભગવાન બચાવી લે. શરીરને સાંભળજો, શરીરને સાચવવા માટે ડોક્ટર હોય છે, ફેમિલી ડોક્ટર હોય છે. આત્માને સાચવવા માટે કોણ હોય? ફેમિલી ગુરુ હોવા જોઈએ. ગુરુ એક જ હોવા જોઈએ. ઘણી વખત ઘણા પૂછે ને તો સર તમે અહીંયા ક્યાંથી? આ પણ મારા ગુરુ છે, બધા પણ મારા ગુરુ છે. એટલે બધા તારા ગુરુ, ગુરુ એક જ હોવા જોઈએ. અને એમાં પૂજ્ય આત્મારામજી મહારાજ સાહેબ તો એમ કહે છે કે ગુરુ સદગુરુ હોવા જોઈએ, કુગુરુ ના હોવા જોઈએ. બે પ્રકારના ગુરુ હોય, કુગુરુ અને સદગુરુ. સદગુરુ હોવા જોઈએ. તો ગુરુ ક્યારે હોય કે જ્યારે આપણને કંઈ પણ તકલીફ હોય, કોઈ પણ મૂંઝવણ હોય, તો આપણે કોઈને ન કહી શકતા હોય ને તો આપણે ગુરુને જેની ગયા. એટલે તો કીધું છે ગુરુ માતા પિતા, ગુરુ બંધુ સખા. ગુરુ આપણા બંધુ છે, ગુરુ આપણા સખા એટલે કે આપણા મિત્ર છે. અને ગુરુને જઈને કહીએ કે ગુરુદેવ મને આમ તકલીફ છે, ત્યારે કોઈ પણ રૂપિયાનો કે કોઈ પણ પ્રકારનો સ્વાર્થ વગર ગુરુની મૈયા આપણને જે સાચી સલાહ આપે ને એટલે આપણને આમ આત્માને થાય કે ખરેખર આજે ગુરુની મૈયાના કારણે આમાંથી કેટલા બધા લોકો એવા છે કે જેમને મા સતી હોય, કેટલા બધા પોતાના ટર્નિંગ પોઈન્ટ જીવનના આપ્યા છે કે જે અહીંયા આવીને બેઠા છે. મારે કોઈના નામ નથી કહેવા, ઘણા બધા એવા છે આડી લાઈન પર જતા રહ્યા હતા અને ગુરુની મૈયાએ એ લોકોને વાળ્યા છે અને અહીંયા આવીને બેઠા છે. અને ત્યારે એમ થાય કે જ્યારે ગુરુની બોલાવે ને ત્યારે કોઈ જાતના ઠાકા ઠૈયા નહીં કરવાના. ગુરુની એમને ગુરુ ક્યારે કોઈ દિવસ કોઈને એમને ન બોલાવે. કંઈક જરૂર હોય, ખરેખર ખપ હોય ને આપણને આવું ક્યાંથી આપણને આવો લાભ ક્યાંથી મળે કે ગુરુની આપણને બોલાવે. ગુરુની બોલાવે છે, એના સપના આવે છે. એ જેના થઈ ગાવે છે, એના એ થઈ ગાવે છે. ગુરુની બોલાવે છે, એના સપના આવે છે. ગુરુની બોલાવે છે, એના સપના આવે છે. ગુરુની અમારો અંતરના, ગુરુની અમારો અંતરના, ગુરુજી અમારો અંતરના તમને આપો આશીર્વાદ. ગુરુજી અમારો અંતરના તમને આપો આશીર્વાદ. ગુરુજી અમારો અંતરના કૃષ્ણાનંદન વીર કી, કૃષ્ણાનંદન વીર કી. ગુરુજી અમારો અંતરના, ગુરુજી અમારો અંતરના. આટલા બધા હાથ ઉપર કરી તમે આમ હાય કરે છે. આમ બધા તમે આમ એવી રીતે બેઠા છો. 1 2 3 4 5 6 8 જણ. આઠે આઠ માસ સતીજોને વિનંતી કે આમ જરાક આશીર્વાદ તો આપો તો મારા સ્તુતિમાં કરો. બે હાથ આમ કરો, બે હાથ. અરે બે હાથ આમ કરો. લો હાથ આમ કરો. આમ તો કરો. આમ ના એમ ના ચાલે. તમે આમ કરો. આહા સૌમ્યાશ્રીજી આમ કરશે. ચાલો બિહાર ઓકે મલાઈ રેડી. ઓ ગુરુજી અમારો અંતરના
અમને આપો આશીર્વાદ ગુરુજી અમારો અંતરનાથ અમને આપો આશીર્વાદ 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 અમને આપો આશીર્વાદ આશીર્વાદ હાથ ઉપર કરીને અમને આપો આશીર્વાદ ગુરુજી અમારો અંતરનાથ અમને આપો આશીર્વાદ કૃષ્ણાનંદ વીર કૃષ્ણાનંદ વીર Thank you. तब सम्मान कुछ गुरुदेव जी रतिलाल जी महाराज साहब ना चरणों में भाववंदन कुछ आचार्य डॉक्टर कटाचंद्र जी महाराज साहब ना चरणों में भाववंदन कुछ सूर्य गुरु विजय गुरुनी मैया અને સદાનંદની માસતી ગુરુની ના ચરણોं में भाववंदन અત્રે બિરાજિત પૂજ્ય શુભેચ્છા કુમારજી વાસદીજી આદિ તારા નામ ના ચરણોમાં વંદન કરીને તેમજ અત્રે આજીવન અંચલ આરાધિકા પૂજ્ય સૌદર્શીભાઈ માસતીજીએ વિશેષ વંદન કરીને પૂજ્ય માસતીજીનો પ્રવેશ થઈ ગયો છે. અત્યાર સુધી આપણે ત્યાં માસતીજી શેષકાલ કરતા હતા, શેષકાલ બિરાજતા હતા. હવે આજે ચાતુર્માસ નિમિત્તે એમનો પ્રવેશ થઈ ગયો છે. પૂજ્ય માસતીજીઓ સર્વ માસતીજીઓનો માણેક તુલસી સર હાર્દિક સ્વાગત કરે છે અને આ પ્રસંગે પધારેલા સર્વ મહેમાનો બહારગામથી પધારેલા અને સંઘના જે ભાઈઓ બધા પધારેલા છે એ સર્વનું માણેક તુલસી સંઘ હાર્દિક સ્વાગત કરે છે અને આપણા સંઘના દરેક સભ્યો જે લોકો આજે અત્રે આ પ્રવેશની અંદર પધાર્યા છે એમનું પણ માણેક તુલસી સંઘ ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. એક ખુલાસો કરી લઉં કે થોડો સમય 9 વાગ્યાનો હતો પરંતુ સંખ્યા બળ ખૂબ જ સારું હતું. પૂજ્ય માસતીજીનો પ્રભાવ એટલો બધો છે કે જે અમારા ગણિત કરતા આગળ વધી ગયું છે એને હિસાબે નીચે જે થોડી વાર લાગી એને માટે અમે ક્ષમા ચાહીએ છીએ. વાહ, ચાલો સંઘે પહેલા દિવસે સ્વીકાર કરી લીધો કે મા સતીજીનો પ્રભાવ એવો જોરદાર છે કે અમે ધાર્યું હતું કે મા સતીજીના પ્રવેશમાં આવી કેટલા આવે તો કે એમના સગા સંબંધી વાલા આવે, બહુ તો અહીંયા મુંબઈના 10, 15, 25 જણા આવે. પણ મા સતીજીનો જે પ્રભાવ છે આટલા વર્ષોનો, આ તમે જે જોઈ રહ્યા છો જનમેદની, આમાં મારું આખું લાકડિયા ગામ છે, આખું ભચાઉ ગામ છે, આની અંદર આખું સુરેન્દ્રનગર છે, આની અંદર કોઈ ગામ બાકી નથી રહ્યા. બધા ગામ છે જ્યાં જ્યાં મા સતીજીએ ચાતુર્માસ કરાવ્યા છે. પુણ્યશાળીઓ, વસઈ સંઘની અંદર રોજની સંખ્યા કેટલી આવવા વાળાની? 200 ઉપર. જ્યારે અમારા એક મા સતીજી માસ્ટર છે, એક મા સતીજીની એક ખૂબી છે. અમારા અહીંયા બેસેલા મા સતીજી તપની અંદર જોરદાર છે કે હંમેશા તપ જ કરતા હોય અને એમની સાતા તમે જુઓ તો એવી ને એવી. અમારા મેનેજમેન્ટની અંદર એક મા સતીજી જોરદાર, બધું મેનેજમેન્ટ નહીં કરી, એ તપસ્વી રત્ન. આ બધાની એક સ્પેશિયાલિટી છે જે હું તમને બધાને વર્ણવીશ. અને આ વખતે તમને ખરેખર હું જો કદાચ અતિશયોક્તિ બોલતો તો મિચ્છામિ દુક્કડમ, પણ જે પાઠ ઉપર સુધર્મા સ્વામી પાઠ ઉપર બિરાજમાન મહાસતીજીઓ છે એ આચાર્ય ભગવત સમકક્ષ મહાસતીજીઓ છે જે તમને અત્યારના એ પ્રકારનું જ્ઞાન આપશે. પુણ્યશાળી મહાસતીજી આજે જે અહીંયા પ્રવેશ કર્યો છે એ તમને અખંડ 9 ના આંકડે મળ્યા છે અને 9નો મહાસતીજીનો પ્રવેશ જોવા જેવી વાત છે. ગાજે છે મહાવીરનું શાસન ગાજે છે. સૌથી મોટી ઉંમરના મહાસતીજી 84 વર્ષના, જેમની દીક્ષા પ્રયા હજી 1 મહિનો થયો અને એ બધા જ મહાસતીજીઓને વંદન કરે, નાના મહાસતીજીઓને. આજે ઉંમરમાં સૌથી મોટા પણ સંયમ જીવનમાં સૌથી નાના અને અહીંયા આગળ સૌથી નાની ઉંમરના મહાસતીજી
અચ્છા, હાઈટમાં નાના ને ઉંમરમાં નાના. અચ્છા, બોલા નાના સોપારા. હા, તો ઠીક. હાઈટમાં મોટા, ઉંમરમાં નાના. પણ આપણે કોઈ પણ ચાતુર્માસને સફળ બનાવવું હોય તો એ સફળતા બનાવવા માટે જેમ અત્યારના ભાઈએ કીધું કે ગણતરી હતી કે લગભગ આટલા જણા આવશે, એના કરતા વિશેષ એટલે લગભગ ઓલમોસ્ટ ડબલ ક્રાઉડ થઈ ગયું. દરેક વસ્તુની અંદર આપણે માપ કેલ્ક્યુલેશન કરતા હોઈએ છીએ. એમ ચાતુર્માસની અંદર પણ એક ખર્ચો લાગતો હોય છે, જે ખર્ચાને પહોંચી વળવા માટે આપણે અલગ અલગ પ્રકારની ઉછામણી તો એક આપણું નિમિત્ત છે. મુખ્યત્વે મને ક્યાંથી લાભ આવવા મળે એ આપણે જોવાનું છે. આપણા જીવનની અંદર સૌથી મોટામાં મોટો આ લાભ આપણને કેવી રીતે મળે અને ક્યાં મળે. આજે આપણી વચ્ચે આચાર્ય ભગવાન ડોક્ટર પ્રકાશચંદ્રજી સ્વામી નથી, પણ એમના પ્રતિનિધિ સ્વરૂપે લીંબડી અજરામર સંપ્રદાય ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના હું શ્રી દામજીભાઈ લખમસિંહભાઈ ફુરિયા જે આપણી વચ્ચે બિરાજમાન છે. દામજીભાઈને વિનંતી કરીશ કે 1 મિનિટ માટે આવો અને સંપ્રદાય વતીથી પૂજ્ય મહાસતીજીને શુભેચ્છા અને સાથે સાથે ચાતુર્માસની પરમ પૂજ્ય વંદનીય ઉત્તરી એવા ડોક્ટર પ્રકાશચંદ્રજી સ્વામી ના આજ્ઞાનુવર્તી પરમ પૂજ્ય શુભેચ્છાભાઈ મહાસતીજી આદિ થાણા 9 ને વંદન નમસ્કાર. આજીવન અનશનધારી સમદ્રષ્ટિજી મહાસતીજીને પણ વંદન નમસ્કાર. આજે એમનો 23મો ઉપવાસ છે. એમને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે એમની સાતા ઘણી સારી છે અને હજી પણ એમના આ અનશનમાં સારી એવી સાતા રહે એવી પ્રભુ પાસે આપણે પ્રાર્થના. શ્વેતાંબર આદિવાસી જૈન સંઘના સર્વે પદાધિકારીઓ, ટ્રસ્ટી અધિકારીઓ, પધારેલા દરેક શ્રી સંઘના પદાધિકારીઓ તેમજ આવેલ સર્વે પ્રવેશમાં આવેલા આપણા શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓને વંદન નમસ્કાર. આજે આપણે પ્રવેશમાં આવ્યા છીએ. ખૂબ જ એવી સારી સંખ્યા જે આપણે જોઈ ન શકીએ એવી ખૂબ જ સારી સંખ્યામાં આપણે ત્યાંથી પ્રવેશ કર્યો. આજે અહીંયા પ્રવેશ કર્યા પછી પણ અહીંયા સારી સંખ્યામાં આપણા જે શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ બેઠા છે એમને પણ વંદન નમસ્કાર. શુભેચ્છાભાઈ મહાસતીજીનું આજે ચાતુર્માસનો પ્રથમ દિવસ, પ્રવેશ દિવસ. આપણે એમને એવી શુભેચ્છા આપીએ કે એમનું ચાતુર્માસ ખૂબ જ સુંદર, સારું રહે, ખૂબ સારા અનુષ્ઠાનો થાય અને ધર્મની વહેંચણીઓ કરે અને એમનું ચાતુર્માસ દરમિયાન સર્વે ખાણાઓનું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ જ સારું રહે એવી શ્રી અજરામર સંપ્રદાય તરફથી શુભકામના. જય હિન્દ. કીધું કે મહાસતીજીએ કીધું કે બધાના પરિચય આપે કે કોણ મહાસતીજી, શું નામ છે અને એમનું શું સ્પેશિયાલિટી છે. મેં કીધું બધો જ પરિચય તમને મળી જશે. હે અચ્છા ઠીક છે. નામ યાદ નહીં રહે પણ નંબર આપી દેજો કે આ 1 નંબર વાળા, તો પછી નબળું થશે કે ઓલા 2 નંબર વાળા. પુણ્યશાળીઓ, વસઈ સંઘ પહેલેથી સમૃદ્ધ છે. મને હજી યાદ છે નાનપણમાં હું બોરીવલી રહેતો. બોરીવલીની અંદર મારા બાપુજી હંમેશા એમ કહેતા કે ચોખા લેવા જાવ તો વસઈ જવાનું. અને અમે લોકો હજી યાદ છે ત્યારે પેલું ઓપ્રો હતું ને, પેલા ઓપ્રો વાળા પકડે એટલે ઓલા 5-5 કિલોની ગુડીઓ લઈને આમ અમને લોકો લઈ આવે, હાલો 5-5 કિલો ચોખા લઈ આવે. તો ચોખા લેવા અહીંયા આવતા. પહેલેથી વસઈ ખૂબ જ સમૃદ્ધ. અને આ એમાં પાછું આ સ્કૂલમાં મારા ઘરથી ઘણા તમે બધા અહીંયા ભણ્યા છો આ સ્કૂલની અંદર. આ માણેકપુર ગુજરાતી સ્કૂલ, વર્ષો જૂની સ્કૂલ. અને વસઈનો ઇતિહાસ, વસઈનો કિલ્લો મને હમણાં જાણે કીધું. મને
વિભ્રાંત મને કે આવો વસઈનો કિલ્લો અંદર જોવા આવો, મજા આવશે. વસઈનો એક સરસ મજાનો પોતાનો ઇતિહાસ છે. અહીંયા શિવાજી મહારાજે અહીંયાથી લડત લડી હતી અને અહીંયા આગળ ખૂબ જ સુખી પરિવારો છે. જેમાંનો એક પરિવાર જેનું ખાલી નામ માત્ર આપીએ એટલે તમે સમજી જાઓ કે અચ્છા આ પરિવાર. કયો પરિવાર? હું ન બોલું, આ લોકો જ બોલે. અને આજે મહાસતીજીનો જેવો ચાતુર્માસ નક્કી થયું અને એ પરિવારે પહેલેથી નક્કી કર્યું કે પૂજ્ય મહાસતીજી તમારા, ત્યારે તો 8 ઠાણાની જ આપણને અપેક્ષા હતી કે તમારા 8 ઠાણાનું ચાતુર્માસ જો અમારે આંગણે થતું હોય તો અમારો પરિવાર એટલે કે અજમેરા પરિવાર, માતુશ્રી ઇન્દુમતીબેન બાબુલાલભાઈ અજમેરા પરિવાર, એ પરિવાર 4 મહિનાની સાધર્મિક ભક્તિનો લાભ લેવા માટે તૈયાર છે. એકવાર હાથ ઉપર કરીને અનુમોદના 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 અજમેરા પરિવારમાંથી કોણ આવ્યા છે? એક મિનિટ ઉભા થાઓ. આ ઇન્દુમતીબેન પરિવારના એક બે બહેનોમાંથી અજમેરા પરિવાર છે કોઈ? એકવાર ઉભા થજો. આજે આજો આ 3 અજમેરા પરિવાર, અહીંયાનો સુખી સંપન્ન પરિવાર, 2 હાથ જોડજો અને એમને એટલા માટે વંદન કરજો કે એમણે વર્ષોથી અહીંયા આગળ સેવા આપે છે, તન મન અને ધનથી. આજ સવારથી આ બધા ભાઈઓ દોડી રહ્યા છે. તમે જોયું બધા હાથે પીરસી રહ્યા છે, બધાના આખા આ જબ્બા આખા પસીનાથી લથબથ છે. એકવાર બધાને હાથ ઉપર કરીને અનુમોદના 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 અને પુણ્યશાળીઓ, આ પરિવાર તન મન ને ધનથી જોડાયેલો પરિવાર છે, અજમેરા પરિવાર. અહીંયા આગળ ખાલી એટલું જ કહેવું પડે કે અજમેરા એટલે તરત આપણને મૂકી જાય. કોટી કોટી મોર ડબુ કિયા, કોટી કોટી મોર ડબુ કિયા, અગલી વાદળ વાદળ વરસીવી, હે મારા મારા રૂડાની રાણો આંબેર્યો, બળરે જોને આવે સાડીવી, હસીગીરી વરે જા મોરલા, અને કંકર કંકર બેડ વરાય, અસની ઋતુ આવે ના બોલીએ, અરે મુંજા કઈડા માર વરાય, અસની ઋતુ એ મુજે ઋતુ આવે ના બોલીએ, અરે રે મુંજા કઈડા માર વરાય. એટલે તમે એવી રીતે બેઠા છો મારી સામે જોઈને પ્રાર્થના સભામાં આવ્યો એવું લાગે. બાકી વિચાર સારો. એક ભાઈ રોજ આવે અજમેરા સાહેબ, બોલો અમે કરસન લગ્નમાં પ્રાર્થના કરીને તો આવી નહીં બેહે, પછી આ ઠીક કે આવું 4 દિવસથી હું રોજ આવું છું અહીંયા. એક જ ભાઈ ગુજરી ગયા છે, એની પ્રાર્થના ચાલે છે એટલે એને ઉપર જ જોયે. પછી એને કીધું ધ્યાનથી વાંચી, આ દાતા પરિવાર છે. દાતા પરિવાર નિકાલ રોજ ભાઈને કહું મોર બની થન ગાટ. હમણાં હું આવ્યો ત્યારે બધી બહેનો ચાલુ કરો એકવાર. મોર બની તને ગાટ કરે, મોર બની તને ગાટ કરે, મોર બની તને ગાટ કરે, મને મોર બની તને ગાટ કરે, મોર કરે જો પદવીધારી જે પણ હોય એ જરા આગળ આવજો. આજે અહીંયા આગળ ખાસ આચાર્ય ભગવત પૂજ્ય ડોક્ટર પ્રકાશચંદ્રજી સ્વામી મહારાજ સાહેબે ખાસ અહીંયા આગળ સંપ્રદાયના વડીલોને કહ્યું હતું કે તમે અહીંયા આગળ હાજરી આપવાની છે અને સવારના તેઓ સમયસર પહોંચી ગયા છે. એ સંપ્રદાયના તમામે તમામ પદાધિકારીઓને અહીંયા આગળ વસઈ
શ્રી શ્વેતાંબર સ્થાનક પાસે જૈન સંઘ માણેકપુર માતુશ્રી ઉજ્જમ્મા સુંદરજી દોશી જૈન ધર્મ સ્થાનક એમનું સન્માન કરી રહ્યા છે. અને ત્યારે એકવાર આપણે હાથ ઉપર કરીને હર્ષ હર્ષ થેન્ક યુ. હવે જેમણે આખા ચાતુર્માસનો સાધ્વી ભક્તિનો લાભ લીધો છે એનું નામ આપણે ભૂલી ગયા એટલે મિચ્છામી દુક્કડમ અજમેરા પરિવાર. હું અહીંયા આગળ સૌથી પહેલા કાકા અજમેરા પરિવારનું સન્માન કરો આપણે. આવો અજમેરા ભાઈઓ હતા, 3 ભાઈઓ. બહેનોમાંથી શું નામ હતું? ગયા ઇન્દુમતી બેન ને શું નામ? ઇન્દુમતી બેન બાબુલાલ અજમેરા પરિવાર. આવો. આજે ખરેખર આ પરિવારને સેલ્યુટ એટલા માટે આપીએ કે આજે તો ખાલી ઓપનિંગમાં આજે ડબલ ક્રાઉડ થયું છે એટલે એમની પૂરેપૂરી તૈયારી કરે 4 મહિનામાં કેટલું ક્રાઉડ થશે. અને અજમેરા પરિવારને ખરેખર એટલું પુણ્ય જોર કરે છે કે આ અહીંયા આગળ જે અનશન વ્રતધારી મા સતીજી જે છે એનો ટોટલ લાભ એમને આ ચાતુર્માસમાં મળશે. ખરેખર પાડિયા આ પરિવાર ખૂબ લકી પરિવાર છે. આવો તો કરોડો રૂપિયા ખર્ચતા પણ લાભ નથી મળતો અને આજે એમને અનાયાસે લાભ મળી ગયો છે. બધું સરસ લાભ મળી ગયો છે. અને આ આખું મકાન એકવાર આ બધા હાથ ઉપર કરીને અનુમોદના અનુમોદના જો સૌથી મોટો હાથ હોય તો અજમેરા પરિવારનો છે. અને આખું મકાન તમે આજે કોઈને પણ ગરમી નથી લાગતી. અહીંયા તમે જો ક્રોસ વેન્ટિલેશન એવું સરસ છે, બધાને પવન આવે છે, પંખાની જરૂર ન પડે એવું સુંદર મજાનું એમણે અહીંયા આગળ અજમેરા પરિવારે બનાવ્યું છે. જે પણ ગાઈ શકું છું એ એક વાત ચોક્કસ કહીશ કે આપણે જ્યારે જન્મીએ ને ત્યારે જન્મતાની સાથે આપણને જન્મકુંડથી પીવડાવવામાં આવે ને એટલે કે ગળથુથી પીવડાવવામાં આવે. એ ગળથુથી જે છે ને એ મને મારા માસી મારા શુભેચ્છા હોય મા સતીજીએ પીવડાવી છે. એટલે ગળથુથીમાં જ આ સંસ્કાર મને મળ્યા છે. એક ગીત અહીંયાથી રજૂ કરું છું. બધા ભાઈ બહેનો સાથે જો ગાશો તો બહુ મજા આવશે. બધા ગાશો ને? ગાશો ને? ઓ અવાજ નથી. બધા ગાશો ને? પાણી જાઉં રે બલિહારી જાઉં રે પાણી જાઉં રે બલિહારી જાઉં રે ગુરુનિયા ચપરાયા પાણી જાઉં રે ગુરુનિયા ચપરાયા બલિહારી જાઉં રે પાણી જાઉં રે બલિહારી જાઉં રે પાણી જાઉં I just
સન્માન હવે અમારે કરવાનું છે. આપનું સફળ સંચાલન Thank you. અને આપનું યોગદાન એ બદલ આપનું સન્માન કરી રહ્યા છે. મારો શ્રી સંઘ તરફથી આપનું સન્માન 10મો નંબર મારો. હું આટલા બધા સંઘમાં ગાઉં છું, સાચું એટલે હું પાલિશ નથી કરતો. આટલા બધા સંઘમાં ગાઉં છું, પણ દરેક સંઘની અંદર કેટરિંગ વાળા માણસો જ પીરસતા હોય. તમે જોયું આ એક સંઘ મેં પહેલે એવો જોયો કે તમારા સંઘના બધા ભાઈઓ આવીને પીરસતા હતા અને ખરેખર તમારા સંઘની એકતા એકવાર હાથ ઉપર કરીને હર્ષ તમારા સંઘની અંદર આજે પણ તમારો સંઘ જાગતો સંઘ કહેવાય. કેમ કે યંગસ્ટર્સ થી લઈને બધા તમે પીરસવા માટે પણ હાથે ઉભા રહો છો. બાકી બધી જ જગ્યાએ જેટલા સંઘમાં જઈએ ને ત્યાં બધા કાકા જ મળે. જેનું ક્યાંય ના હાલતું હોય ને એનું ઉપાશ્રયમાં હાલે. ઘરવાળા એમ વિચારે કે જાય તો હારું. સાચે કહેજો, ઘરવાળા બહુ એમ કે સસરા જાય તો હારું કે તમારે જવાનું નથી. ઈ માણસને ઘરમાં 4 વખત બહુને કે ચા મૂકો, ચા ન મૂકે, ઈ આવીને અહીંયા આગળ આવીને ઓલાને ખવડાવે અને કીધું ને હું આવું એટલે ચા મૂકવાની. પણ બીજા સંઘમાં અહીંયા તમારા સંઘની અંદર તમે પોતે જાતે જાત મહેનત કરવા વાળા છો અને તમે એટલે આ સંઘ અત્યારના જાગતો સંઘ છે અને તમને આજે આચાર્ય ભગવંતે જે આ 8 ઉપર એક ફ્રી એમ 9 મહાસતીજીઓનું ચાતુર્માસ આપ્યું છે તો ભરપૂર એમનો લાભ લેજો. માડી લાભ લેજો. હા, તમારા માટે બેન હશે, મારો તો માડી છે. હે મોદી ભારતીબેન, હવે આ બધી બહેનોને તમારે અહીંયા જેમ બને વધુમાં વધુ સંખ્યામાં બધાને લાવજો. અરે વાહ, અહીંયા અત્યારના મને એ પ્રમાણે સમાચાર મળ્યા છે કે પૂજ્ય આચાર્ય ડોક્ટર પ્રકાશચંદ્રજી સ્વામીએ કોરોના પહેલા એક ચાતુર્માસ કર્યું 2018માં એક ચાતુર્માસ કર્યું. એના પછી પાછું એમનું ચાતુર્માસ 2028 એટલે 9 વર્ષ પછી પાછું એમનું ચાતુર્માસ અહીંયા જાહેરાત કરવામાં આવી છે. એકવાર હાથ ઉપર કરીને હર્ષ. અને ડોક્ટર આચાર્ય પ્રકાશચંદ્રજી સ્વામી જેમણે મને આદેશ આપ્યો હતો કે તારે જઈને આ કામ કરવાનું છે. દામજીભાઈ ને એમની ટીમને જેટલા પણ અહીંયા અજરામર સંપ્રદાયના ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના એ બધા ટ્રસ્ટીઓને ખાસ એમણે સૂચન આપ્યું હતું કે આપણા સંપ્રદાયના કોઈ પણ સાધુ સંતનો મહાસતીજીનો ક્યાંય પણ ચાતુર્માસ પ્રવેશ હોય આપણે ત્યાં આગળ તન મન ને ધનથી લાભ લેવાનો. અને આઈ હોપ કે આજે બધા ખૂબ જ સુંદર પ્રમાણનો લાભ લીધો છે. બધાએ પોતપોતાની શક્તિ અનુસાર લાભ લીધો છે. હવે જે ગુરુદેવને ત્યાં ચિંતા હતી એ ગુરુદેવને આજે જેવા સમાચાર મળશે એટલે ચિંતા દૂર થઈ જશે. કેમ કે આચાર્ય ભગવતની ચિંતા હોય. પૂજ્ય હિતજ્ઞાભાઈ મહાસતીજીનો ચાતુર્માસ અમે ત્યાં પ્રવેશ કરાયો. આચાર્ય ભગવત પોતે ઉભા રહ્યા. હિતજ્ઞાભાઈ કે મારા સાહેબ 1 મહિના પહેલા ચાતુર્માસ તો કે નહીં, મારી હાજરીમાં ચાતુર્માસ પ્રવેશ કરાયેલો. કારણ કે સાધુ સંતોને સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ એ થાય છે કે કોની પાસે માંગવું અને કેવી રીતે માંગવું. આજે નાનામાં નાની વસ્તુ માટે પણ માંગવું પડે છે. ભારતીબેન બહુ તકલીફ પડે. અને આચાર્ય ભગવતની એવી ઈચ્છા હોય કે મારા સંપ્રદાયના કોઈ પણ સાધુ સાધ્વીને ક્યાંય તકલીફ ન પડવી જોઈએ. પણ તમારો સંઘ જાગતો સંઘ છે. સંઘના બધા પદાધિકારીઓ પણ ખૂબ જ સરસ એક્ટિવ છે. એટલે આઈ હોપ કે આ વખતે તમારું સુંદર મજાનું ચાતુર્માસ જશે અને ખૂબ લાભ લેજો. ખાસ કરીને અજગરા પરિવાર તમને લાખ ધન્યવાદ કે તમે આટલી મોટો જે લાભ લીધો છે ને એના માટે તો અમને બહુ પાપડ ઉઠાવવા પડે. કેમ કે અમને ખબર છે કે એક કઈ લાખ 2 લાખમાં પતતું નથી. બહુ મોટો ખર્ચો આવે છે 4 મહિનાનો. પણ તમે જે સુંદર મજાનો લાભ લીધો અને હવે પૂજ્ય મહાસતીજીને આપણે સાંભળીએ જેમના માટે આપણે આતુર બન્યા છે કે એવો તે શું જાદુ કરે છે. મેં તો એમને ક્યારે બોલતા સાંભળ્યા જ નથી. હું આજે પહેલી વખત પ્રવચન સાંભળીશ. 2 વખત પણ નતું સાંભળ્યું. અને હું જ્યારે એમને મળ્યો છું ત્યારે આચાર્ય ભગવત સાથે હું બેઠો એટલે મહાસતીજી એક શબ્દ બોલે નહીં. પણ આજે મહાસતીજી એવો શું જાદુ કર્યો કે રસોઈ બનાવી 300 ની ને આવ્યા 600. એટલે કંઈક તો જાદુ હશે ને વાણીમાં. તો પૂજ્ય મહાસતીજીને સાંભળીએ. કહેવાય છે અઘોર થયો એ આરણાએ વિરોમી વિરણાએ
કે આરાધનાની અંદર લાગી જાઓ અને વિરાધનાથી વિરામ પામો. એક જમાઈ રાજ હતા અને એ સસરાને કહે છે કે જુઓ સસરા, મને પાછળ ટર આવે ને એવી વસ્તુ જોઈશે, કે કોમ્પ્યુટર, કેલ્ક્યુલેટર, રેફ્રિજરેટર, એટલે કે પાછળ ટર આવે ને એવી વસ્તુ મને આપવી પડે. પણ સસરાજી આમ જમાનાના ખાધેલા, એ કે તમને હું પાછળ ટર આવે આવી વસ્તુ તો આપીશ, પણ જો અત્યારે શિયાળાની સીઝન ચાલે છે એટલે સ્વેટર આપીશ, સાથે સાથે એ કે ખાવા માટે ટમાટર આપીશ, ગેસ માટે લાઇટર આપીશ, લખવા માટે રાઇટર આપીશ, પીવા માટે વોટર આપીશ અને છેલ્લે મારી ડોક્ટર આપીશ. જમાઈ રાજે સસરા પાસે પાછળ ટર આવે એવી વસ્તુ માંગી, પણ જમાનાના ખાધેલા સસરાજીએ કેવી વસ્તુ આપી દીધી, પાછળ ટર આવે એવી બધી વસ્તુ આપી દીધી. પણ એ જમાઈ રાજે સસરાજી પાસે આ વસ્તુ માંગેલી હતી, પણ અમે તો અમારા શ્રાવક શ્રાવિકાઓ પાસે શું માંગશું, કે અમે અમારા શ્રાવક શ્રાવિકાઓ પાસે અમારે ટર વાળી એક પણ વસ્તુ નથી જોઈતી, પણ પાછળ તક આપી દીધી, પાછળ તક. અને એ તક આવે એવી વસ્તુ અમને જોઈએ, કે માસ્કમણ તક, સીધી તક, શેત્રુંજય તક, ધર્મચક્ર તક, એટલે કે જે પણ તક આવે છે ને એવી વસ્તુ, એટલે કે એવું અમે માંગીએ. જ્યારે આ ચાતુર્માસ ની આરાધનાના જ્યારે દિવસો ચાલી, એટલે કે હવે આપણથી હવે એમ કહેવાય કે આજથી જ અમારો પ્રવેશ થઈ ચૂક્યો છે. અને આમ તો જોઈએ તો આપણે સંતવાળો જ્યારે મહાસતીજીને આપવામાં આવ્યો ત્યારથી જ આપણે વીરવાણીનું શ્રવણ, એટલે કે જીનવાણીનું શ્રવણ એ ચાલુ થઈ ગયું છે, વ્યાખ્યાનની પણ શરૂઆત એ થઈ ગઈ છે. પણ આ ચાતુર્માસ મંગલકારી ત્યારે બને કે જ્યારે દરેક શ્રાવક શ્રાવિકાઓ જાગે, અને હંમેશા કહેવામાં આવ્યું છે કે જાગે છે જીતે, અને જે વ્યક્તિ ઊંઘતો રહે છે એ હારી જાય છે. અને હંમેશા એમ કહેવામાં આવ્યું કે વૃક્ષ એ જ સલામત છે કે જે મૂળથી બંધાયેલું છે, પતંગ એ જ સલામત છે કે જે દોરીથી બંધાયેલું છે, ઘરેણા એ જ સલામત છે કે જે તિજોરીથી બંધાયેલું છે, અને પાપ એ જ સલામત છે કે જે વાળથી બંધાયેલું છે. એક જ્ઞાની ભગવંતો આપણને કહી રહ્યા છે કે જે જીવાત્મા દેવગુરુ અને ધર્મથી જ્યારે બંધાઈ જાય, દેવ તરીકે આપણને અર્યંત મળી ગયા, ગુરુ તરીકે આપણને નિગ્રંથ મળી ગયા, અને ધર્મ તરીકે આપણને જૈન ધર્મ જ્યારે પ્રાપ્ત થયો છે, ત્યારે એ દેવગુરુ અને ધર્મથી જે જીવાત્મા બંધાય છે એને આ સંસારની રખડપટ્ટી બંધ થઈ જાય છે. 84 લક્ષ જીવાણુની અંદર જે પરિભ્રમણ કરતો હોય તો એનું પરિભ્રમણની અંદર એનો અંત આવી જાય છે. અને એટલા જ માટે આ ચાતુર્માસની આરાધનાના દિવસો હવે નજીક, એટલે કે આમ જોઈએ તો 10 જુલાઈ લાસ્ટમાં અષાઢી પૂનમ, એટલે કે 10 જુલાઈના દિવસે છે, પણ અમે તો વહેલા એમ કહેવાય ને કે વહેલા તમને એના માટે થઈને અમે વહેલા આ વસઈ શ્રી સંઘની અંદર ચાતુર્માસ પરથી 9 થાણા, ત્યાં સુધી તો 8 જ હતા, પણ અમારા પૂજ્ય સમદર્શીજી મહાસતીજી ઉમેરો કરી અને અમને 9નો આંકડો અને આ શાશ્વત આંકડો એમને અમને અર્પણ કર્યો છે. અને જો પૂજ્ય સમદર્શીજી મહાસતીજીને એમ કહેવાય કે લાખ 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 ધન્યવાદ આપી શકું, કોટી કોટી એમને વંદન છે કે આ ઉંમરે, આ 84 વર્ષની ઉંમરે જેમને આવી શૂરવીર બનીને, આમ પેલો યોદ્ધો હોય ને એ રણની અંદર એને એ સંગ્રામ ખેડવાનો હોય, એવી રીતે આ અમારા સમદર્શીજી મહાસતીજી એ કર્મની સામે યુદ્ધ કરી રહ્યા છે, કર્મની સામે રણ સંગ્રામ કરી રહ્યા છે. અને એમને આપણે જોઈએ તો આપણે ઘણા બધા અત્યારે તો આજુબાજુમાંથી બધા જ ઠેકાણેથી
એ દર્શનમાં એમનો લાભ લઈ રહ્યા છો. એમને જ્યારે પણ તમે જોશો ત્યારે એવરગ્રીન એકદમ પોતે સાદામાં અને બધાને એ જ સંકેતો આપે છે કે તમે ધર્મ આરાધનાની અંદર આગળ વધજો, ધર્મ આરાધના કરજો. અને એમાં પૂજ્ય સંપર્કિતી મહાસતીજીને આજે 23મો ઉપવાસ અને એ 23મા ઉપવાસની આરાધનાની અંદર અંતરની અંદર તેઓ આગળ વધી રહ્યા છે. ત્યારે આજે બધા આપણે ભેગા થયા છીએ ત્યારે એમની પહેલા આપણે અનુમોદના કરશું. અનુમોદના 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 પસાર થઈ ગયો છે. વધારે મારે કે અમારે 4 મહિના કહેવાનું છે. 4 મહિના સુધી અમારે અહીંયાથી ફરમાન કરવાનું છે. પણ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન ડોક્ટર એવા ગુરુદેવ શ્રી પ્રકાશચંદ્રજી સ્વામી એમની અનહદ ગુરુ કૃપા આ શ્રી સંઘ ઉપર તો વરસી જ રહી છે, પણ અમારા બધા ઉપર એમની કૃપા વરસી રહી છે. અને દિવ્ય કૃપા અમારા ગુરુની મૈયા એવા પૂજ્ય શ્રી વડેરા સરળાત્મા એવા સૂર્ય વિજય ગુરુની પણ અમી દ્રષ્ટિ કૃપા દ્રષ્ટિ વરસી રહી છે. અને અમારા અત્યારે વડેરા એવા ઉગ્ર તપસ્વીની પૂજ્ય સુનંદાબાઈ મહાસતીજી એમની પણ અમારી પર અનંત કૃપા વરસી રહી છે. અને મને વિશ્વાસ છે, પૂર્ણ વિશ્વાસ છે, આજે આપણે સ્ટડી એટલે કે આજથી આપણો અભ્યાસ ચાલુ થયો. પર્યુષણ પર્વની અંદર ટેસ્ટ લેવાશે, પર્યુષણ પર્વની અંદર ટેસ્ટ લેવાશે અને છેલ્લે જ્યારે કારતક સુદ પૂનમ હશે ત્યારે એનું રિઝલ્ટ તમને મળશે. અને મને 100% ની 1000% વિશ્વાસ છે કે વસઈ શ્રી સંઘના દરેક શ્રાવક શ્રાવિકાની એક જ ભાવના, બસ આરાધના કરો, આરાધના કરો, આરાધના કરો. અને અમને એમ કહેવાય ને કે બીજ વાવવાનું અમારે છે, પણ એના અંકુરા રૂપે અમારા દરેક શ્રાવક શ્રાવિકાઓ જ છે. તો આ વસઈ શ્રી સંઘ અને એમને ચાતુર્માસનો લાભ અનેરો જ્યારે નવ થાણાનો જ્યારે અનેરો લાભ મળ્યો છે ત્યારે તમારી બધાની પણ જવાબદારી એ વધી જાય છે. તો આ ચાતુર્માસ એ સફળ રૂપે આપણને નીવડે. નિમિત્તપણે આ ચાતુર્માસ આરાધનામય, સાધનામય, તપમય, તેજોમય એ બની જાય એવી દરેક ગુરુ ગૃહિણીની કૃપા એ વરસી રહે. અને સાથે સાથે દૂર દૂરથી આજે અમારા ચાતુર્માસ મંગલ પ્રવેશ કરશે સુરેન્દ્રનગર અને એટલે કહેવાય ને કે જ્યાં જ્યાંથી અનેક જગ્યાઓથી તેઓ અમારો પ્રવેશ કરવા માટે આજે જ્યારે પધાર્યા છે તો એમને પણ ખાસ એમ કહેવાય કે ધન્યવાદ, શુભ વાત. કારણ કે એમને પણ એમની ભાવના કે અમારા પૂજ્ય મહાસતીજીઓનો જ્યારે ચાતુર્માસ પ્રવેશ છે કંઈ અમારું પણ કર્તવ્ય છે કે અમારી હાજરી જોઈએ. તો અમારા બધા જ મહાસતીજીના પરિવારજનો સાથે સાથે ઘણા બધા ગુરુ ભક્તો એ પણ આ ચાતુર્માસ મંગલ પ્રવેશ કરવા માટે પધાર્યા છે. તો એમને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને આવા ને આવા શાસ્ત્રના કાર્ય જ્યાં પણ થાય ત્યાં તમે ખૂબ હાજરી આપજો અને આ શાસ્ત્રના કાર્યની અંદર ઉન્નતિ કરજો એવી શુભ ભાવના, શુભ મંગલ ભાવના. ધન્યવાદ કર્યો છે. અને એમને પણ એમ કહેવાય કે સ્વરની અંદર એક સરસ મજાનો સ્વર એમ કે સ્વરનો એવો સરસ મજાનો એક સ્વર પણ છે.
અને ખૂબ ખૂબ એ પણ એમના હાથે શાસનના કાર્ય, સમાજના કાર્ય, માનવતાના કાર્ય એ થઈ રહ્યા છે. અને એમને પણ આપણે એ જ શુભેચ્છા હું પાઠવું છું કે આવા શાસનના કાર્ય, ધાર્મિક કાર્ય એમના હાથે વધારે ને વધારે થાય. અને અમારે તો નાના માણસોથી જેટલા માણસોની એમને દીક્ષા કરી અને એ બધાને બેન માસ્તરી તરીકે કે અમારા બેન માસ્તરી ભલે નામ કદાચ આવડતું નહીં હોય તો ખબર નહીં, સંસારી નામ બધા યાદ છે. સંસારી નામ બધા જ આવડે જીવનનું છે. તો યાદ છે. પણ એમ કહેવાય કે બધાને બેન જ માને છે, તો એમના હાથે પણ સારા સારા કાર્ય થાય એવી આપણે શુભ ભાવના આપીએ છીએ. પારગામથી પધારેલા અમારા માનવતા પણ આજે આ મા સતીજીના મુખેથી મારે માંગલિક સાંભળવું છે. હું ત્યાં માઇક મોકલાઈ દઉં છું. નહીં આપે તો આપણે બધા જ છેલ્લે અહીંયા માંગલિક સાંભળી અને શાંતિથી એ બાજુ કરી જઈશું. તો ત્યાંથી અવાજ આવશે. ગુણથી ભરેલા ગુણીજન દેખી હૈયો મારું તૃપ્તિ કરે. એ સંતોના ચરણે કમળે મુજ જીવને નોરે રગે. મૈત્રી ભાવનો પવિત્ર ઝરણો મુજ દૈયામાં વહ્યા કરે. શુભ ભાવના સકળ વિશ્વનો એવી ભાવના જનની નામૈયામાં પોઢંતા પોઢંતા પીધો ભક્તિ કે ધોરણ મહાની અમે પીધો ભક્તિ કે ધોરણ. તારાય તારાય છોડો ભક્તિ કે ધોરણ. ઓ રાજ મને લાગ્યો, ઓ રાજ મને લાગ્યો, ઓ રાજ મને લાગ્યો ભક્તિ કે ધોરણ. રાજ મને લાગ્યો ભક્તિ કે ધોરણ. આપણે બે હાથ જોડીને અહીંયા આગળ સૌ પ્રથમ